안녕하세요. 레이벤 마치 모형 만들기 세 번째 강의 두 번째 편 녹화를 강의를 시작합니다. 아까 읽었던 부분에 연결해서 계속 읽으면서 학생들과 또 토론을 하도록 하겠습니다. 자, 그래서 여기서부터 하겠습니다. 화면 잘 보이죠, 학생들? 네. 네. 자, 그래서 so our speculative model world does not do a very good job of explaining what we have observed. We think about it some more and try to imagine another process. 그게 다른 과정이 있지 않았을까? Could have led to these results. Our new speculation, which is probably the one you yourself thought of when the question was first posed. 어떻게 알았지? 이 저자가 우리도 이렇게 썼는데, 그래서 그걸 좀 더 아까 우리 한 학생이 이야기한 바로 그 내용인데, 그걸 우리가 모형으로 제시하면서 말로 설명을 하면 이렇습니다. College students come from similar backgrounds. 자, 대학생들은 뭔가 비슷한 백그라운드가 있겠죠. 근데 as a result, they have enough experiences, problems, and values in common that they are capable of becoming friends with each other. 이거 자체가 사실 어떤 주장을 가지고 있는데 친구가 되려면은 일단 뭔가 공통점이 있긴 있어야 된다는 걸 일단 가정을 하는 거예요. 근데 이 전제죠. 근데 또 뭐 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있지만 이게 일단 옳다고 보고 pairs of college students who live near each other 같이 그 옆에서 산다면 will have frequent opportunities for interaction and hence are likely to discover these common characteristics. 같이 살다 보면 그런 공통점을 이렇게 이야기하다 보면 공통점 발견되니까 그래서 친구가 됐겠지. 예? 그래서 그런 결과가 발견됐겠지라는 우리가 모형을 만든 거야. Those students who live close to one another will become friends. This new speculation explains the presence of friendship cluster in freshman dorms as well as in junior senior dorms. Does it have any other implications? 왔다. Stop and stop again. Think about it. 자, 만약에 애들이 서로 컨택을 하다 보니까 친구가 됐다면은 what about changes in these friendship cluster over time? 다른 임플리케이션도 있을까? 우리 항상 다른 임플리케이션 생각해야 되니까. 자, 의견 제시해 주세요. 그럼 우리 관찰된 거 말고 뭔가 또 다른 우리가 관찰 가능한 뭐 다른 그 임플리케이션이 다른 결과가 있을 수 있을까요? 무슨? 시간이 지나면서 이 친구들 간의 유대감이 더 강해지지 않을까요? 오케이. 그래서 이제 만약에 컨택 때문에 친구가 생긴다면 시간이 가면 컨택을 더 많이 하게 될 것이고 그래서 그 친구들 간에 더 유대관계, 친구 관계가 더 깊어질 것이다. Very good. 네네. 말고 또 있을까요? 만약에 예를 들어서 약간 뭐 프레시맨, 주니어, 사포머, 주니어, 시니어 이렇게 하면은 이렇게 이제 학년에 따라서는 어떻게 될까요? 근데 혹시 뭐 하여간 뭐 그 포함해서 아무 생각이나 한번 제출해 보세요. 무슨 말고. 만약에 그 기숙사를 변동하거나 이사한다는 조건이 없다면 네. 학년이 올라갈수록 더 함께하는 시간도 길어지기 때문에 네. 프렌십도 더 강하게 서로 느낄 것 같아요. 네. 그렇죠. 아까 했던 얘기가 비슷한 이야기고 그리고 이제 또 그런 친구들이 또 이렇게 서로 친구의 친구가 또 친구가 되고 서로 접촉기가 많아지니까 그 친구의 클러스터가 또 커질 수도 있겠죠. 이렇게. 예? 그래서 자, 이런 이야기였어요. 그래서 이렇게 읽어봅시다. 자, 여기서 지금 하는 거는 대부분 실제로 그런가 그렇지 않은가 사실과는 크게 관계없이 우리가 이제 어떻게 스페큘레이트 해가는가에 대한 그 과정을 우리가 잘 이해하는 게 중요해요. 자, since the chance of
contact increases over time. 그러니까 시간이 지나갈수록 일이 더 우리 컨택 많이 할 수 있기 때문에 the friendship cluster should grow in size as the school year progresses. 이런 또 우리가 또 생각에 이런 implication을 생각해 볼 수 있는 거예요. 근데 you would expect the average friendship cluster 여기 사이즈 말하는 거 친구가 클러스터가 3명, 4명, 5명 있는 게 to be relatively small in October. 10월 달에는 아마 그런 클러스터가 좀 작을 것이다. 네? 왜 10월 달에 왜 작아요, 근데? bigger in December. 왜 10월 달에 특히 작을까? And still bigger by May. 5월 달에는 더 커지고. 왜 그렇죠? 입학을 9월에 해서 입학을 9월에 시작하기 때문에 학기가 항상 9월에 시작하기 때문에 이제 그렇죠, 근데. 자, 별로 중요한 건 아니고. To test this prediction, you would have to run questionnaire. 자, questionnaire at 2 or 3 separate dates. 그러니까 다른 달에 우리가 한번 친구 관계를 다시 한번 테스트를 한번 해보는 거예요. 관찰해보는 거죠. If you did so and discovered that prediction was correct, your mother would seem somewhat more impressive. 내 설명이 맞는 모양이네. 이렇게 이제 하는 거죠, 근데. 그래서 이런 게 이제 기본적인 모델을 빌딩하는 과정인 거예요, 근데. 자, summary. We made an observation. 그 다음에 we speculate about a model to explain this result. 우리 첫 번째 모델을 생각했고, mutual selection. 자, 그러면 그 다음에 우리가 we look at other implications of the model. 이걸 생각해보고 그 다음에 to see if they are true 이렇게 해서 테스트 해보는 거예요. 이걸 이제 아인슈타인 이거 뭐라 그러냐면 이거 thought experiment라 그래요. thought experiment. 이게 사고 실험을 하는 거예요. 근데 우리가 since they are not true, we created a new model with a new process inherent in it. 이렇게 해서 we then examined the implications of new model world and found that they were true. 이렇게 하는 거죠. 근데 자, 이게 이제 모델 빌딩하는 기본적인 프로세스인데, 자, so far we have formulated a model of college students discovering similarities. We would now like to make our model more general. 자, 여기서 이제 이 사람 멈추는 게 아니라 뭔가 좀 더 이제 강력한, 더 많은 경우에 적용될 수 있는 일반화된 모델을 우리 만들 수 없을까? To find some new model that includes this model as an implication. Can you think of such a more general model? 자, 여기에 또 stop and think. 여러분 생각해서 의견을 제출해 주셔야 돼요. 자, 질문이 뭐냐면 Remember, you still want to include the predictions you made earlier. 자, 이거 앞에 한 것들 다 맞다고 치고 우리가 두 번째 만든 모델 맞다고 치고 and yet find a more general model. 근데 좀 더 college student 말고 이걸 좀 더 넓혀서 모델을 만들어 보고 싶어. 우리 항상 그렇게 해요. 근데 자, that predicts new behaviors as well as beyond the campus scenes. Look at the part of the existing model that restricts its area of applicability. 자, 여기서 뒤에 보지 말고 자, 한번 생각해 보세요. 근데 약간은 뭐 이렇게 이게 되게 그 현상을 설명하는데 어떤 국한된 현상을 설명했잖아요. 근데 여기서 좀 더 이거를 좀 확대해서 뭔가 가설을 좀 더 그럴싸하게 만들 수 있을까요? 제출. 힌트는 beyond the campus scene. 일반 사람들이 자신과 비슷한 경제적 수준이나 뭐 배경을 갖고 있는 사람들이 가까운 동네에 산다? 이런 식으로 생각해 볼 수 있을 것 같아요. 그 사람들은 그러니까 그 가까이 산다라는 거는 이제 결과고, 응? 네. 근데 이제 가까이 살게 되면 그 사람들은 친구가 될 것이다. 네. 그렇죠. 그 사람들은 더 친구가 될 가능성이 높을 것이다. 그렇게 하면 그게 하나의 모델이 되는데 이거는 그 칼리지 스튜던트만 해당되는 모델이 아니고 좀 넓혀서 적용될 수 있는 그런 모형이 되겠죠.
그래서 이제 이게 모형을 만드는 과정은 이렇게 이제 이걸 확대해 나가는 거예요. 근데 어떤 경우는 이게 이 경우는 잘 해당이 안 되지만 어떤 거는 비헤이비어 자체를 더 확대해 나갈 수 있어요. 근데 나중에 이제 그런 또 예가 나오는데 그렇습니다. 자, 그래서 이제 읽어볼게요. 그 이야기가 지금 뒤에 나오는데 대부분 이 책은 읽으면 여러분이 생각했던 거를 그러니까 뒤에 다 나오게 돼 있어요. 자, one possible approach to reformulation, 그러니까 reformulation 새로 이제 가설을 새로 만드는 그런 거는 process as follows. 자, 이렇게 college students are people. 대학생들도 사람이지 그러면 다른 사람들한테 적용이 가능하겠네. Perhaps our speculation about college students is true about all people. Okay, so now our new theory becomes 자, most people have enough experiences, problems, and values in common that are capable of being friends. 자, pairs of people are likely to discover these common characteristics when they live close to one another, and this resulting in developing friendship to each other. 이렇게 하면 이게 하나의 또 새로운 모형인데 이거는 어떤 모형이냐? This model is a broad, powerful statement about the world. 여러분 이게 뭐 여러분 인정할 수도 있고 인정하지 않아도 되겠지만 이게 사실은 꼭 맞다고는 볼 수 없어요. 아직 우리는 몰라. 모든 띠오리는 그 만드는 단계에서는 맞는지 틀린지 아직 몰라요. 근데 확인을 해보는 게 임플리케이션 찾아서 확인해보는 소스 익스페리먼트하고 나중에 데이터를 실제로 구해갖고 이제 한번 확인해보는 건데 그러나 이거는 되게 브로드한 모델인 거 맞고 브로드하면 파워풀한 모델이 돼요. 근데 이 모든 여러 인간들한테 적용되는 자, if this is true, does it have any non-university implications? 그 university 말고 다른 그데도 implication 있을까? Yes. What about racial integration? Okay. 자, 인종 간 통합. 미국은 사실 이게 굉장히 그 심각한 문제죠. 근데 그래서 사실은 이게 되게 implication 있는 게 생각해 보세요. 이게 흑인과 백인이 만약에 같이 옆에 살면 같은 동네에 살면 그 사람들이 서로 친구가 되면서 뭐 흑인에 대한 뭐 어떤 그 편견이 줄어든거나 뭐 그럴 수 있을까요? 근데 사실은 위에 이게 이 모형이 맞다면 우리가 그런 식으로 임플리케이션을 찾을 수도 있는 거죠. 근데 자, the model predicts more friendships between blacks and whites who live in integrative neighborhood than would be found between blacks and whites who do not live near each other. 사실 이게 이제 그 무슨 뭐라 그러지 근데 이게 이제 그 미국에서 실제로 그 흑인 백인 간의 갈등이 심하면서 한번 어떤 시도가 있었냐면은 흑인과 백인을 같은 동네에 살게 하는 그런 프로젝트들이 있었어요. 근데 그리고 학교도 흑인과 백인이 같이 다니는 학교도 있었고 어떤 데는 세퍼레이트 스쿨도 있었고 뭐 이렇게 해서 그렇다면 근데 그런 이제 사람들이 이런 기대를 갖고 있는 거죠. 근데 자, it also predicts that opinions of blacks and whites toward each other will be more positive and favorable in integrated neighborhood. 근데 실제로 이런 아이디어를 가지고 그걸 프로젝트도 있었고 실제 그걸로 논문을 쓴 그룹도 있었어요. 이게 되게 유명한 논문인데 a group of social scientists decided to test some of these predictions. 여기 각주가 있으면 우리가 각주를 항상 봐야 되는데 각주가 어디 있느냐? 뒤에 가면 있는데 자 한참 가야 됩니다. 근데 어딨지? 그래서 우리가 보면 챕터 1 끝나는 지점에 한참 가 있구나. 근데 잠깐 봅시다. 나중에 찾아보세요. 못 찾겠다. 이게 연습 문제들이 쫙 있고 여기 있네. 여기 보면 그 각주 1 note. It should be noted that most students of election system 이 챕터 2인 모양이다 이거는. 아니네. 자,
제가 지금 잘 못 찾았습니다. 어쩔 수 없고 그래서 여러분 각 줄을 한번 보세요. 근데 그게 실제로 그런 연구가 있었다는 것. 그다음에 they choose two housing areas, one segregated 이제 분리 주거 and the other integrated to see whether there are differences in friendships and attitudes. Both areas were public housing projects and both were carefully compared to assure that other variables that might also influence interracial attitude would be similar in both projects. 자, interracial attitude라는 건 다른 인종에 대한 태도에 근데 그 태도가 변화했을까, 차이가 있을까? segregated housing이랑 integrated housing이랑 자, the social scientist questioned white residents of the two housing projects about their relations with their neighbors and about their attitude towards black. 자, 이거 어떻게 한 거예요? 이게 서베이를 한 거예요. 근데 설문조사를 해서 특히 뭘 비교하고 싶었냐면은 분리 주거하는 데 사는 백인들에게도 흑인에 대한 태도를 묻고 그 다음에 세그리게이트한데도 백인들한테 흑인에 대한 태도를 물어서 두 개 간의 차이가 있을까를 보는 거죠. 근데 그래서 어떤 걸 예상했겠어요? 위에 띠오리가 맞다면 그런 그 통합 주거에 사는 사람 백인들은 흑인에 대한 편견이 줄어들었을 것이다. 우리가 이렇게 예상할 수 있는 거죠. They found that whites living in the integrative project reported far more neighborly relations with blacks than was true of whites living in the segregated project. 근데 실제로 그걸 발견했어. 그때 이 인티그레이티브 프로젝트에 사는 사람들이 이제 더 그렇게 더 neighborly relations를 가진 것 같아. 이웃 관계가 좋았다. They also found that integration produced large changes in white. 그렇네. In white's attitude towards black. 자, 이게 데이터가 있는데 이게 이게 이제 이 segregate 프로젝트에서는 92%의 사람들이 흑인에 대해서 unfavorable attitude를 가지고 있었지만 그러나 more than half of those in integrate 이 통합 주거 프로젝트 거기에 살던 백인들은 한 50% 정도가 50% 이상이 백인에 대해서 우호적인 태도를 가지고 있었다는 거예요. 자, 근데 여기서 멈추지 않습니다. 우리는 이제 새로운 모델을 또 만들기 위해서 계속 앞으로 나아갑니다. With the extension of our speculation from college students to people and from dormitories to neighborhoods, we have not yet exhausted the possibilities for developing the model. Stop and think. 또 나왔네. Reread the model and then try to think of ways in which you might reformulate the ideas to make them even more general. 우리가 여긴 사실 좀 어려운 문제인데 자 생각해 보세요. Think about the process to which friendship are formed. 자 얘긴데 이거 아까 그 모델보다 더 일반적인 어떤 가설을 한번 세워볼 수 있을까요? Try. 이건 어려워. 자 넘어갑니다. 어렵다기보다도 이게 질문이 그렇게 좋은 질문 아니야. 근데 여기서 어떻게 하냐면은 perhaps you thought of something like this. The reason people in neighborhoods discover each other's values is because they have contact through communication. 그래서 이 컨택이란 말은 약간 애매모호하잖아요. 근데 컨택은 그냥 접촉인데 컨택 말고 이걸 커뮤니케이션으로 바꾸면 커뮤니케이션은 보다 구체적이고 커뮤니케이션은 뭐예요? 근데 verbal, non-verbal로 통해서 의미를 주고받는 거, 정보를 주고받는 거잖아요. 근데 그래서 이제 커뮤니케이션 바꾸면 뭔가 좀 새롭고 좀 멋있는 모델이 나올 수도 있을 것 같아요. 그래서 이 사람들은 새로운 모델을 제시하는데 뭐냐면 most people have enough experiences, problems, and values in common, and they are capable of being friends. 이 전제예요. 근데 자, pairs of people are likely to discover these common characteristics when they communicate with each other.
자, 이렇게 소통을 하다 보면 이게 비슷하지 뭐 컨택이나 소통이나 소통을 하다 보면 그 common characteristics를 발견하게 되고 그래서 사람들이 친구가 되겠다 이런 모형을 만들 수 있어요. 근데 이거는 사실은 지금 사회과학인데 이 커뮤니케이션 모형이네, 그렇죠? 사실 이제 커뮤니케이션의 가장 중요한 기능, 일단 역할, 기능, 효과 이게 뭐냐면은 커뮤니케이션을 통해서 공통점을 발견되고 사람들 간의 관계가 더 이렇게 유대 관계가 더 강화되는 거죠, 그렇죠? 그게 커뮤니케이션 효과인데, 자 여기서부터 가장 재밌어. 여기서부터. 자, thus people who communicate with each other will become friends. Now, we can use our model not only to predict some features of the college life and some features of residential neighborhood life, but also some consequences of communication through visiting, writing, telephoning, television, 뭐 요즘 SNS 뭐 이렇게 있죠. 근데 여기 stop and think. 자, 이거 한번 생각해 봅시다. 이게 재밌는 것 같은데 아닌가? 딴 건가? 자, 이게 speculate about the implications of changing communication patterns in our society. 이게 1975년도에 나온 책인데, for example, grandparents no longer live in the same household as their grandchildren, and children now leave home earlier and live far further away. Use the new extended model to predict the change in friendship patterns, which might result from change in communication patterns. Some of your 자, 일단 여기 some of speculation may seem false, but this is simply a sign that you are doing a good job well and being imaginative. At this stage, it is more important to be creative than to be critical. 자, 여기서 우리가 크리티컬한 게 아니라 크리에이티브한 게 중요해. 자, 일단 한번 아무 생각을 해보세요. 근데 지금 사회도 많이 바뀌고 사회가 지금 계속 바뀌고 있고 최근에는 이렇게 해봅시다. 최근에는 또 커뮤니케이션 테크놀로지도 많이 변하고 뉴미디어가 막 등장하고 막 이렇게 됐는데 그렇기 때문에 위의 가설과 이제 이게 결합이 되면 어떤 새로운 현상들이 있을 수 있을까요? implications. 뭐 SNS 뭐 아무거나 뭐 요즘은 어렵네. imaginative. 자, 이건 어때? 근데 grandparents no longer live in the same household. 이게 어떻게 될까요? 근데 이게 할아버지 할머니가 이제 같이 안 살아. 그러면 접촉이 어려워지니까 관계가 멀어질 것이다라고 우리 예측할 수 있는 거예요. 근데 그쵸? 예? 이 모델 만든다면. 근데 전화가 있으면 전화가 개발됐기 때문에 전화값이 싸졌기 때문에 떨어져 있지만 또 더 친할 수도 있다. 여전히 친할 수 있다. 이런 것도 할 수도 있고. SNS는 어떤 게 있을까요? 근데 혹시? SNS 활동을 많이 할수록 더 주변 사람들과 친밀감을 느낀다. 그렇겠네. 그러니까 여기서는 지금 뭐 맞냐 틀리냐 중요한 게 아니라 일단 우리가 이제 자꾸 이제 일단 상상을 많이 하는 게 중요해요. 근데 그래서 SNS에서 페이스북에서 내가 많이 보게 되면 어떤 사람이 피드백을 많이 올려 포스팅 많이 해. 그럼 그 사람이랑 나는 자연스럽게 집중을 하게 되니까 그 사람 많이 올린 사람들은 많이 올릴수록 친구가 더 많아지겠네. 근데 일단 친구의 숫자는 넘버 오브 팔로워 프렌즈는 그 사람이 올리는 포스팅 숫자와도 비례할 수 있겠네. 그쵸? 물론 이게 맞는지 틀린지 모르지만 우리가 그런 상상을 해볼 수 있는 거죠. 그쵸? 자, 근데 여기가 더 중요한데. But now, suppose finally that a friend of yours proposes the following. 이거를 여기가 가장 재밌는 부분인데 이걸 스탑 앤 띵크로 안 만들었는데. 자, 우리가 잘 생각해 보면은 아까
그런 모형을 잘 들여다보면은 아까 어떻게 하냐면 전제가 있고 가설이 있잖아요. 근데 그쵸? 아까도 보면은 most people have enough experiences, problems. 근데 만약에 있잖아요. 어떤 두 사람이 아 이게 우리가 만약 이 전제가 틀릴 수도 있고 아니면 어떤 사람이 만났는데 만약에 그 두 사람이 이런 공통되는 in common 이런 공통점이 없다면 어떨까요? 근데 이 모델은 의미하는 바가 뭐예요? 근데 만약에 공통점이 없는 사람 만났어. 그러면 어떻게 될 것 같아? 근데 그럼 만나서 이야기를 해도 예? 뭐 공통점이 발견이 안 되기 때문에 그 사람도 친구가 안 되겠죠. 근데 뭐 이런 걸 또 이 모델은 제시하고 있는 거예요. 근데 그 또 재밌는 거는 이런 생각도 해볼 수 있어요. 근데 여기서 어떤 사람들은 문화적인 배경이 다르거나 그러면은 그 공통점보다는 차이점이 더 많을 수도 있어. 근데 예? 그러면 그런 상태에서는 그 컨택이라든가 커뮤니케이션을 많이 하게 되면 어떤 현상이 발견할까? 어떻게 될 것 같아? 근데 만약에 자 이런 것도 상상해 볼 수 있잖아요. 근데 뭐 두 사람인데 남에서 오고 북에서 와갖고 차이점이 많아. 그럼 어떻게 될 것 같아? 근데 커뮤니케이션을 할 수밖에 없어. 그럼 어떻게 될까요? 근데 둘이가 친구가 된다? 그럼 뭐 어떻게? 음, 음. 그런 막 음, 노래 같은 데도 보면 네. 반대가 끌리는 이유? 이런 노래 제목도 있잖아요. 그렇지. 그런 반, 차이점을 막 친구가 반대에서 더 관심이 갈 수도 있겠죠. 근데 그리고 서로 보완해 주기 때문에 또 서로 또 친구가 될 수도 있고, 예? 뭐 그런 생각도 해볼 수 있죠. 근데 그러게 뭐 뭐 그런 연구도 있고, 예? 근데 이제 사실 그것도 거기에 대해 연구가 쫙 있는데 그 연구의 결론은 뭐냐면 그래도 반대되는 것보다는 시밀러한 게 더 그 친구 관계나 어트랙션이 많이 생긴다 이런 연구들도 있고 또 뭐 어떻게 있을까요? 근데 자 보세요. 음. 우선 뭐 어떤 아이디어 있어요? 그러니까 그 아까 한 것처럼 그러니까 둘밖에 없으니까 그러니까 이게 그 어. 말할 사람이 그 예를 들자면 그 둘밖에 없으니까 그래서 그 뭐랄까 성향이 같을 때만큼 그 관계가 그 강하지는 않더라도 어느 정도의 관계는 형성되겠죠. 그렇네. 그러면 그 모델을 어떻게 하냐면은 공통점이 많은 경우는 그 커뮤니케이션을 하면은 친구 관계가 강화되는데 급속하게 빨리 강화될 것이다. 공통점이 네. 많으면. 그러나 공통점이 없거나 아니면 반대되는 게 너무 많거나 하면은 그래도 커뮤니케이션을 하면은 친구 관계 형성이 되기를 하는데 훨씬 더 느리게 진행될 것이다. 그것도 사실은 굉장히 중요한 어떤 하나의 모델이에요. 근데. 예? 아, 좋은 관찰이고. 근데 이제 자, 이 책은 어떤 상상을 했는데 이게 다 상상이에요. 근데 지금 이게 맞고 틀린 건 중요하지 않아. 근데 아시겠죠? 자, 이거는 어떻게 상상했냐면 most people have enough differences in experiences, problems and values that they are capable of being enemies. 자, 이게 differences가 enemies도 갈 수도 있을 것이다. 그렇다면 pairs of people are likely to discover these differences when they communicate with each other. 네? 자, 제가 예를 하면 제가 아는 그 가족 중에 한 분이 제가 미국에 살고 있을 때 그 이제 노인이신데 미국에 왔어요. 근데 미국에 와갖고 미국에 와서 미국을 보면 볼수록 미국을 더 싫어하게 돼. 미국에 볼 때마다 다 다른 거야. 근데 와, 그 미국 사람 사는 것도 보면 와, 이 사람들 왜 이래? 왜 이래 하면서 그분은 하여간 나는 미국을 경험하면 미국을 더 좋아할 줄 알았는데 미국을 보면 볼수록 미국에서 더 싫어하게 되더라고요. 그럴 수도 있어요. 그렇죠? 근데 이 하나의 케이스지만 자, those people who 아니 맞다는 얘기는 아니고 뭐 그럴 수도 있는 거예요. 근데 those people who communicate with each other will become enemies. 커뮤니케이션이 하면 할수록 더 사람이 에너미일 수도 있구나. 사실 이것도 꼭 틀린 이야기는 아니에요. 근데 사실 커뮤니케이션이 원래 사이가 나쁜 사람들끼리 둘이 만나면 커뮤니케이션 많이 할수록 사이가 더 나빠지는 경우가 더 많아요. 근데 부부 싸움도 그래. 근데
막 좀 약간 사이가 안 올라갈 때 커뮤니케이션 하면 할수록 더 싸워. 근데 사이가 조금 좋은 사람들은 커뮤니케이션 하면 할수록 사이가 더 좋아져. 예? 근데 커뮤니케이션은 어떤 기능이냐면은 그 사람들의 그 알게 되기 때문에 디퍼런스도 알게 되고 어떤 그 공통점도 알게 되기 때문에 어떤 그런 커뮤니케이션의 기능 중에 하나가 뭐냐면 폴러라이즈 해. 근데 이거를 더 확대시키는 경향이 있어요. 근데 이전의 관계를. 자, 뭐 꼭 그렇다는 거 아니는데 그것도 여러 가지 조건도 있지만 in reviewing our original dormitory data, we see that this new model predicts that the size of enemy groups will increase over the course of the school year. 자, 여기는 좀 크레이지한 아이디어 하는 건데 사실은 모델 빌딩 할 때 이런 연습이 많이 필요해. 근데 크레이지한 아이디어도 자꾸 생각을 해보는 거예요. 맞지도 모르잖아. That is the number of the people disliked by any one person will increase over the year. 싫어하는 애가 더 많을 수도 있을까? 그럴 수도 있겠지. It is possible, therefore, to revise the model to take account of both effects. 자, 그래서 이 사람은 새로 모형을 만들어 본 거야. 근데 어떻게 하냐면은 most people have enough experience, problems, values in common. They are capable of being friends. At the same time, most people have enough experience, problems, values that differ, that they are capable of being enemies. 그래서 pairs of people discover their common and different characteristics through communication. 이런 연구도 있어요, 근데. 예? 커뮤니케이션 하면 그래서 커뮤니케이션 많이 할수록 더 친구가 될 수도 있고 더 사이가 나빠질 수도 있어요. 커뮤니케이션 많이 하면 할수록. At this point, we have a broad and provocative speculation. 이게 사실은 아니고 speculation이에요. 근데 이거는 provocative해. 뭔가 뭐라지? 그냥 논쟁적인. 근데 이게 provocative한 가설이 좋은 가설이에요. 근데 이게 이제 나중에 이게 사실로 확인되면은 대박. 응? 그러나 이 provocative한 게 없으면 확인이 돼도 사람들이 별로 관심이 없어. 예? We cannot stop here. However, for our we now have to deal with the major problems implicit in this model. What determines the initial pattern of communication? 자, so how do people happen to begin by discussing shared characteristics rather than conflicting characteristics? 어떤 상황에서는 사람들이 뭔가 공통점에 대해서 더 이야기를 많이 하게 되는 상황도 있을 수 있어요. 그렇겠죠? 근데 어떤 상황에서는 디퍼런스를 더 많이 이야기할 수도 있어요. 근데 어떤 상황에서 그렇겠어요? 근데 보면 그것도 생각해 보면은 뭐가 있을 수 있어요. 근데 어떤 상황에서는 와 우리가 공통점에 대해서 자연스럽게 막 이야기하게 돼. 어떤 상황에서는 자꾸 차이점에 대해서 자꾸 이야기하게 돼. 그러면 커뮤니케이션 처음 만났을 때 첫 만나면 그러니까 처음 만났을 때 약간 좀 뭐랄까 이거 관계를 형성하고 싶으니까 그래도 그 공통점을 찾으려고 노력하지 않을까요? 일단 먼저 뭐 그런 것도 있고 뭐 그런 것도 있고 나는 어떻게 이걸 무슨 생각하냐면은 미국의 대학의 그 경기장에 가면은 뭐 이렇게 경기를 보잖아요. 근데 모르는 사람을 만났는데 내 옆에 누가 앉았는데 그 사람이 같은 편을 응원하고 있는 사람이야. 우리가 어떻게 하다 보니까 같은 편을 그러면 일단 그 공통점 하나 있잖아요. 근데 같은 편을 응원해. 뭐 동기도 있어. 그러면 막 좋은 걸 막 이야기해야 돼. 근데 그럼 이야기하면서 막 친해져. 근데 같이 옆에 앉은 사람이 난 삼성인데 이 사람은 LG야. 예? 다르잖아. 근데 뭐 그러다 보면 자꾸 다른 걸 자꾸 이야기하게 되는 거야. 그래서 사이가 나빠져. 예를 들자면 자, to what extent do expectations other become self-fulfilling? Do friends confine their communication to things they agree on, whereas enemies discuss their. 근데 어떤 사람은 자꾸 만나면 자꾸 그 반대되는 이야기면 다른 것만 자꾸 이야기하는 사람이 있어요. 그 사람들 친구가 별로 없어. 응? 그 사람들 시니컬한 사람들 친구가 별로 없어. 생기나? 근데 어떤 사람은 대화를 잘하는 사람은 공통점을 잘 이끌어내는 사람은 이제 그 대화를 잘 흐르게 할 뿐더러 뭐 그렇게 하겠죠. 근데 그렇죠? 그런 것도 연결이 되기도 하고 the fact that initially prejudiced whites changed their feelings toward black after moving into the integrated housing projects is grounds for optimism. 근데 사실은 이게 너무 optimism이었다는 거예요. 근데 원래 이제 그 선입견이 있는 그 백인 같은 경우는 거기 갔을 때 사실은 인티그레이트 하우징을 해도 더 나빠질 수도 있어요. 근데 자꾸 더 나쁜 걸 보게 되기도 하고 더 차이점을 더 많이 발견하기도 하고 뭐 그럴 수도 있겠죠. 근데 perhaps communication about
shared value are more powerful than communication about differences. 자, 줌이 끝나기 전에 해결해야 되는데, perhaps closeness creates a strong incentive to discover shared values, or perhaps the experiences of solving joint problems. 하여간 뭐 그렇고, 그래서 그러고 난 다음에 여기가 가장 재밌는데, 이 사람이 지금까지 논의를 바탕으로 해서 이제 앞에는 사실 가설, 우리 연구 가설로 만들기에 하기에는 적당하지 않아. 너무 재미가 없거나 너무 불어다거나 뭐 그래. 근데 여기서 이 사람들이 뭔가 재밌는 가설을 실제로 만들어내. 근데 여기야. 자, 첫 번째가 뭐냐면 friends tend to communicate about common values. Enemies communicate about differing values. As a result, two people who start out being friends, 처음에 친구로 시작을 하면 will become friends, better friends. 근데 맨 처음에 enemy로 시작하면, 왜냐면 야구장에서 만났는데 만난 사람이 나는 삼성, 그게 LG야. enemy로 만나면은 이게 worse enemy가 될 가능성이 더 많을 것이다는 가설을 한번 만들어 보시는 거야. 자, 이게 꼭 옳다는 얘기는 아니에요. 근데 우리 이런 가설을 한번 생각해 볼 수 있다는 거죠. 근데 자, situations in which there is general social agreement about appropriate behavior and appropriate interpretation of behavior will more likely produce communication about shared value than will situations in which there is less general agreement. 그러니까 어떤 상황에서는 이게 다 세팅이 잘 돼 있어. 그렇게 하고 사람들이 이렇게 커뮤니케이션 나이스하게 하고 뭐 공통점을 더 많이 이야기하는 그런 어떤 포멀한 데 있으면 사람들 커뮤니케이션 하면 할수록 더 분위기가 좋아지고. 근데 그게 아니고 좀 뭔가 뭐 이렇게 안 좋은 좀 험악한 상황에서 사람들이 만나면 커뮤니케이션을 하면 할수록 사람들이 더 관계가 더 나빠질 수도 있다는 거죠. 근데 자, raised person initially meet a well-defined normative regulated situation will be more likely to become friends. 그렇죠? 그 이게 이제 컨셉이에요. 근데 이봐, 이게 좋은 컨셉인데 normatively regulated situation이 있고 unregulated situation도 있고, 그렇죠? 그러니까 두 가지 시츄에이션이 있어. 그 시츄에이션에 따라서 커뮤니케이션의 효과가 다를 것이다. 이렇게 된 거예요. 근데 자, 한번 생각해 보세요. 여기서 자, 내가 한번 물어볼게요. 근데 여기서 자, 제가 가설 이거예요. 근데 자, 시츄에이션은 두 가지가 있습니다. unregulated situation도 있고 regulated situation도 있고, regulated situation에서는 커뮤니케이션 하면 할수록 친구 관계가 더 강화되고, unregulated situation에는 커뮤니케이션 하면 할수록 뭐 친구 관계가 악화되거나 아니면 뭐 변화가 없을 것입니다. 라고 얘기할 때 independent variable은 뭐예요? 근데 질문. independent variable 뭐예요? regulate situation. 레귤레이트 유무? No. 자, 뭐 그렇게 볼 수도 있는데 그보다 더 좋은 대답이 있어요. 근데 커뮤니케이션? 커뮤니케이션 하면 할수록 친구 관계가 좋아진다면 커뮤니케이션 인디펜던트 베리어블, 친구 관계는 디펜던트 베리어블. 근데 그거 말고 베리어블이 하나 더 있어요. 근데 그게 뭐예요? moderating. 그렇지. 뭐 베리어블 네임은 moderating. 그건 베리어블의 종류고, 베리어블 네. 네임은 뭘까요? 근데 regulate 됐는지 unregulate 있는지. 그 뭐라고 말하지? regulativeness라든지, 그렇죠? 뭐 아니면 types of situation, 뭐 이렇게 하면 되는 거예요. types of situation이 아니면 이게 이제 이름을 잘 지어야 되는데 이름 잘 짓는 거 어려워요. 근데